सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज बाबा श्री चंद जी नूं बारठ विच आया नूं 1 साल तो वधीक होण लगा सी। इत्थे बाबा धर्मचंद जी भी अपने दादा श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे नानके घर दे बच्चिआं नाल परचे रहिंदे सन अते आप दे सज्जण प्यारे भी दोवें वेले आके दर्शन सत्संग करते। इधर इन्हां दे प्रेम वसी हो के बाबा श्री चंद जी अजे 62 विच ही सन। उधर श्री खडूर साहब विच संमत 1609 की चेत सुदी चौथ नूं श्री गुरु अंगद देव जी ज्योति जोत समा गए अते अपनी थां गुरियाई की गद्दी उत्ते श्री गुरु अमरदास जी नूं बिठाया। श्री गुरु अमरदास जी जो गुरगद्दी मिलण तो पहलां पिंड बासर के वसदे सन अते यात्रु हो के 20 वारी नंगे पैरी जाके गंगा जी तीरथ उत्ते इशनान दान करते रहे। हुण 13-14 साल पिछों गुरु रूप विच लोक भले हित तीरथ यात्रा करन दा फेर ख्याल आया। जैसा कि गुरु नानक साहब ने हरिद्वार अते कुरुक्षेत्र आदि थावां उत्ते जाके कुदरती जमा होए लोकां नूं यह उपदेश सुनाया सी। तीरथ नाता क्या करे, मन मैं मैल गुमान। गुर बिन किन समझाइया, मन राजा सुल्तान। तीरथ मजन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा। तीरथ नावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। फिर राजा भरथरी जोगी प्रथाएं भी अपना मत सिद्धांत इउं दस्या सी। सुन भरथर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। श्री गुरु अमरदास जी हुण उसे श्री गुरु नानक साहब दे तीजे रूप विच गद्दी नशीन सन, जद कि लोकां दे उदाहरण नूं मुख रखदिआं होइआं हुण दी तीर्थ यात्रा शुरू कीती। तीर्थ उद्यम सतगुरु कीया, सब लोक उधरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर, सतगुर संग सिखा। इस वारी श्री गुरु अमरदास जी इकल्ले तीर्थां नूं नहीं चले सन, बल्कि वड्डे सपुत्तर बाबा मोहन जी जो 20 सालां दे अते भाई जेठा जी जो कि श्री गुरु रामदास जी दे नाम नाल जाने जाते हैं ते होर भी कई सिख नाल सन। गुरु जी वास्ते हुण सब तो वड्डा तीरथ, सब तो वड्डे सतगुरु नानक दा देहोरा अते उत्थे दी खूही सरजी दा इशनान सी। श्री गोविंदवाल तो चल के पहले आप डेरा बाबा नानक आए। इत्थों दे दर्शन इशनान मगरों फिर बाबा श्री चंद जी का तप स्थान टाली साहब ते कुटिया वेखी। फिर आप जी ने बारठ जाके प्रतख बाबा श्री चंद जी दे दर्शन किते। श्री चंद प्रकाश इतिहास विच लिखिया मिलता है कि बिरध स्वरूप श्री गुरु अमरदास जी ने जद जटाधारी शुद्ध ब्रह्मचारी जति सती तपस्वी बाबा श्री चंद जी दे दर्शन किते तद गदगद हो गए ते प्रेम विच भरे गए, क्योंकि आप जी पहले ही तीर्थां दे इशनान दान अते साधु संगत दे शौकीन सन। अज अमृत वेले ही अपने प्रीतम श्री गुरु नानक साहब दे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी दे साधु रूप विच दर्शन करके बहुत निहाल होए
ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਧਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸਨ ਵਿਛਵਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਬਹਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸਾਪਨ ਵੇਖਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਰੀਤ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਓੰਕਾਰ ਸੋਹੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਦਾਸੀ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਭਲਾ ਇਹ ਬਾਣ ਕਿਵੇਂ ਖੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਟੋਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਦਾਤਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਮ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰਠ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ
ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।